फैंटास्टिक। अगर आपको करना है तो इसे टेंडर कोकोनट की दीदी ने ऐसा किया और दीदी ने वैसा किया, मैं क्या करूं। फिर वो कोने में बैठ के रोना, बैठ के। हाँ। चलो 3 मंत्र बुलाओ। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वेत्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सदानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वत्सायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोई सव साहुणम। नमो लोवे सव साहुनम। ऐसो कंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुकारो। सौव पावप्रणासनो। सव पावपनासनो। मंगलाणं च सर्वेषां। मंगलानं च सर्वेषां। परमं हवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो छोटी बोलो। डेली प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ ही जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। ओके। सेपरेशन प्रेयर। स्टडी प्रेयर दादा। नहीं नहीं, अभी टाइम बहुत हो गया ना। हाँ, सेपरेशन जय प्रेयर। જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। बोलो होमवर्क क्या था? सिंसियर टाइम के लिए सिंसियर रहना और पॉजिटिव दृष्टि। ओके। और टाइम अच्छा किया, पॉजिटिव रिजल्ट्स थी। ओके, कैसा रहा? कौन बोलेगा? खुशी। हाँ, आज टाइम हमारी में प्यारी खुशी बोलो। आज टाइम में सिंसियर नहीं थी और पॉजिटिव दृष्टि हम्म, मैंने नहीं देखी। टाइम में क्या था? सिंसियर नहीं थी आज मैं टाइम ठीक है, पे। बोलो बोलो क्या हो गया था प्रॉब्लम? तो आपने वो एडजस्ट किया कि नहीं किया कि चलेगा होता है चलेगा ऐसा किया? नहीं, वो आज स्कूल से आके ही मैं सो गई थी, तो टाइम में सिंसियर नहीं रही, और आज बहुत लेट उठी थी मैं। छुट्टी है अभी? नहीं, कल छुट्टी है इसलिए आज सो गई। वो ओ 15 अगस्त की आज। छुट्टी है इसलिए। ओ 15 हाँ, अगस्त तक को। ओके। नहीं, छुट्टी तो नहीं तो अच्छा। ओके, कितना घंटा सोई? मैं नहीं 1.5 आवर्स सो गई थी। 1.5 आवर। हाँ। नॉट दैट मच। फाइन। 2-3 आवर्स होता है तो फिर सोचना पड़ता है। दैट्स फाइन। वो तो कवर कर लेंगे ना आप। हाँ। बस दैट इज इम्पोर्टेंट।
कब कैसे कब करेंगे? और हाँ बोल दिया आपने तुरंत। रात को सोने से पहले करो। और हाँ, कल थोड़ा लेट छुट्टी है सोएंगे इसलिए। ना। रात का हाँ 1.5 घंटा ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ। नेचुरली ऐसा होगा, यू वोंट फील स्लीपी ऑल्सो इफ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। ऐसे छोटी बताती है। हाँ, छोटी बॉन्ड साइलेंटली बहुत कुछ बोलती है। बोलो छोटी, यस। आपने क्या किया टाइम में, स्टडी में? किसके साथ झगड़ा किया? वो घंटा। दादा आज मैं भी सो गई थी स्कूल से आकर। अच्छा, हाउ मेनी आवर्स? वो पहले बोलेंगे कितना घंटा सो गई थी। 3 3 मम्मी 4 3 ओके, 2.5। 2 hours 2.5 नहीं। ओके, तो कुछ नहीं, वो रात को अभी सोएगी नहीं ना, रात का नींद ले लिया तो अभी वो क्या उठेगी बोलेगी? और सोएगी ना। तो क्या है, एक्चुअली वो थोड़ी छोटी है ना, तो चलेगा। लेकिन बड़े लोगों को तो कवर अप करना पड़ता है ना। ऐसे छोटी भी मुझे बोलती है कि मैं छोटी हूँ तो थोड़ा चलता है ना, 8th स्टैंडर्ड तक। आफ्टर 8th स्टैंडर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज। सही है ना रजनी दादा? यस यस यस। हाँ, आफ्टर 8, नो लूसेंटिंग। तो फिर क्या किया? खुशी ने क्या किया? छोटी ने क्या स्टडी किया किया? बाद नहीं, में। छोटी बस आराम से सो गई, और सो के अभी सीधा इधर खाना खा के इधर आ गई। फोन देख। आप लोग बहुत सुखी लोग हैं। आप इधर सो सकते हैं। हम तो अभी सत्संग पे भाग भाग के आए और सीधा दौड़ के बैठ गए। एनीवे, यू आर गुड स्मार्ट किड्स, सो सी दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो गया, सो सकते हैं सर, मुझे भी कभी नींद आती है, लेकिन ऐसा सो गया। आपको तो घर में कोई उठाने वाला है, मैं तो यहाँ सो गया तो कोई उठाने वाला ही नहीं है। लेकिन मैंने अलग अलग टाइम पर अलार्म्स रखे हैं, तो अलार्म की लिमिट आ जाती है तो मैं उठ ही जाता हूँ फिर, और कवर हो ही जाता है। हमें तो सेल्फ स्टडी करना है, आपको एकेडमिक स्टडी करना है, और अपने आप को पक्का करना है। उसी अभी आपका ये बहुत क्रूशियल साल है। हाँ 11th में है ना अभी आप? हाँ 11th 12th both, you will have to be steady and strong। कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है ना, फिर वो जंगल में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। घर में दूर जाना पड़ा, घर से। समझ में आया? नहीं, यू आर कैपेबल, तो वी मस्ट पुट ऑल अवर एफर्ट्स। आफ्टर पुटिंग ऑल अवर एफर्ट्स, वट एवर रिजल्ट कम, वी एक्सेप्ट दैट। लेकिन हमारे एफर्ट के पार्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो सही है ना? दीदी, बड़ी दीदी क्या बोलती है? हाँ बड़ी दादा। दीदी, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, छोटी दीदी और छोटी। हाँ। आज ये नेगेटिव टाइम के लिए सिंसियर नहीं थी आज, और नेगेटिव दृष्टि खुशी के और करिश्मा के साथ ऊपर आया था, अंदर से आया था, बाहर नहीं दिखाया। अंदर से एक क्वेश्चन रेज ही होता है जब ये दोनों सो रही थी, तो ये दोनों पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी खुशी का 11th है, अभी 12th भी जाना है, तो वो कैसे पढ़ाई करेगी। वो ना मेरे से डाउट्स पूछती है ना कुछ पूछती भी नहीं है। तो तो डाउट नहीं होता ना बच्ची, वो ऐसा मानती मैं स्मार्ट हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। नहीं तो दादा, फिर भी मैं इसे बताती हूँ, हेल्प करती हूँ। लाइक क्वेश्चंस हैं, मुझे जो पता है वो देती हूँ, बट स्टिल वो जो मैं कहती हूँ फॉलो ही नहीं करती बिल्कुल ही। तब अंदर से गुस्सा आता है देखो, अभी कि अभी एक मैं एक बात बताता हूँ। सोचना, सोचना कि मम्मी ने पढ़ाई की है? नहीं की। नहीं है। वो एकेडमिकली आपको हेल्प नहीं कर सकती है, अदरवाइज शी विल बी हेल्पफुल टू यू। तो भी आपको कैसे करने का है वो आप समझो। तो
if you have that thing in your mind, your what it means, if your mindset is like that, तो आपको बहुत घर में एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी आएगा। झगड़ा करने की छूट है, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट रिस्पेक्ट विल प्रिवेल। समझ में आया? तो क्या करना है, आप बड़ी दीदी है ना, हाँ। तो आपको मम्मी का प्लेस लेने का है। सो यू शुड डील विथ खुशी एंड छोटी एज योर डॉटर्स। और अगर आप, वो लोग आपके डॉटर हैं, तो आप उनके साथ कैसे प्यार से डील करोगे ना। वो हाँ। गलती करेंगे फिर भी प्यार से डील करेंगे। ऐसा बोलते हैं, बेटे ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे आप। समझ में आया? हाँ। Because that feeling of daughter itself will help you calm down and deal very politely, amicably। वो अच्छा नहीं है? अच्छा है। अगर आप ऐसे 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 माइंड सेट से चलोगे तो आपको क्या नुकसान है। लेकिन उनके साथ डील करने में आपको जो इरिटेशन होता है ना, वो आपका नुकसान होगा कि नहीं। होगा। ये इरिटेशन नुकसान नहीं करने के लिए एक माइंड सेट लगाना है। ये आपकी बात है। अभी छोटी के, अरे वो छोटी दीदी के लिए क्या है, उनके लिए एक डॉटर है और एक मम्मा है, यानी दो मम्मा है। आप उनके लिए मम्मा है और वो उनके लिए छोटी, उनके लिए डॉटर है। तो अभी वो अगर इस तरह से डील करेंगे, वो दोनों के साथ उनको बहुत बेनिफिट है। समझ में आया? उनको एक डॉटर भी है, आपको दो डॉटर है, उनको एक डॉटर है, दो मम्मा है, लेकिन आप मम्मा है। तो अगर आप ये समझ से करेंगे, तो जब भी आपने बोल दिया, यानी खुशी को बड़ी दीदी ने कुछ कहा, तो उनको बुरा लगेगा नहीं। नहीं, क्योंकि अगर आप उनकी तरह से उनसे बात ही ऐसा करेंगे ना कि उनको बुरा लगेगा नहीं। देखो सो गई, कितना घंटा सो गई, ऐसा नहीं बोलेगा। आप 11th में हो, आपको पढ़ाई करनी है, ये टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है। अंदर से कितना भी फायर होता है वो अलग बात है, लेकिन बाहर वो समझ से आप बहुत बैलेंस होगा, धीमे धीमे होगा, लेकिन कल्टीवेट दिस अंडरस्टैंडिंग। और वो छोटी है ना, छोटी के लिए दो बड़े मम्मा है, लेकिन आप उनसे ऐसे रहेंगे ना, वो हम उनको सुनना ही पड़ेगा। समझ में आया? इसके बारे में सोचो हमेशा। घर का माहौल, चलो डैडी मम्मी घर संभालने के लिए दे आर बिजी, अभी ज्यादा करके आप तीन लोगों में ज्यादा इंटरेक्शन होता है। अभी आप तीन लोग इस तरह से अगर रहेंगे, तो बोलो कैसा होगा। मुझे आप एनालाइज एंड राइट इट डाउन, स्मॉल, one page, what will be the benefit and what will be the loss, how much you're going to lose and how much you're going to get benefited। छोटी, लिखना हाँ। दो मम्मा है आपको, तो एक ओरिजिनल मम्मा और ये दो मम्मा, but they will deal with you like very lovingly, caring and all that। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। नहीं, ना बोलती है, बोलो अब भी ना बोलती है। अगर आप अच्छे से डील करोगे ना, तो शी इज हैप्पी टू डू एवरीथिंग वॉट एवर यू से। लेकिन आपको भी ऐसा रहना पड़ेगा ना। समझ में आया? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट ओनली डिपेंड हाउ यू लुक एट थिंग्स। समझ में आया? आई गिव एन एग्जाम्पल, आई गिव माई एग्जाम्पल। सी फॉर मी, my daddy passed away very long back when I was 21 years old. So, in my mindset, I have an elder brother. So, मैं क्या देखता हूँ, वो अभी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे पापा हैं। और अगर मैं इस तरह से, अगर मैं कुछ ऐसा उनको माइंड सेट से रखता हूँ, वो कुछ भी बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। नहीं। मुझे ऐसा ही लगेगा पापा है तो पापा तो बोल सकते हैं, और मेरी गलती होगी तभी तो बोलेंगे, ऐसे ही तो बोलेंगे नहीं। उनके तरफ से यानी मेरे तरफ से ऐसा रहेगा।
और जब मैं उनको ऐसे पापा करके ऐसा माइंड सेट से रखता हूँ, तो मेरा डीलिंग उनके साथ कैसा होगा? रिस्पेक्टफुल, कर्टियस। सही है। हाँ। और हमारे भाभी जी है, अभी मम्मी भी है हमारे, शी इज लाइक 90 years old, लेकिन अभी वो मुंह थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन अभी शी इज younger to me because my brother is just 1.5 year older to me. तो his wife यानी हमारे भाभी जी 5 साल उनसे छोटे हैं, तो वो मेरे से छोटे हो गए ना, बट इन रिलेशन शी इज बिगर, भाभी है हमारे। तो मैं हमेशा ऐसे ही देखता हूँ उनको, और मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं आपसे छोटी, छोटी उम्र से हो, बट इन रिलेशन यू आर ओल्डर, सो यू हैव टू गिव ब्लेसिंग। लेकिन ये माइंडसेट से जब मैं रहता हूँ, तो मैं घर में जब जाता हूँ, तो बहुत नेचुरली मेरा डीलिंग बहुत पॉजिटिव, एमिकेबल, कर्टियस, रिस्पेक्टफुल हो ही जाता है। समझ में आया? ऐसा है। तो भी ये आप सोचना, और ये करके जहां भी आप दीदी नहीं बन जाना, लेकिन मम्मा हाँ। बन जाना, तो देखो आपका डीलिंग इतना पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, इट विल बी वेरी गुड। एंड आपके बीच में एक नेचुरल यूनिटी भी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, और एक दूसरे का बेनिफिट लोगे। गॉट इट? दादा, वो खुशी के साथ डील करना इजी लगता है, बट करिश्मा के साथ डीलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो वो साथ छोटी है में ना, छोटे शरारती होते हैं। वो कमीशन मांगती है दादा। अगर कुछ करना हो तो उसे देना पड़ता है। यानी क्या देना पड़ता है? उसे या फिर चॉकलेट दिलाना पड़ता है या फिर फोन कुछ दिखाना पड़ता है। तो ठीक है, उसको तो राइट है, छोटे बच्चे को तो राइट होता है ना। उनको फिर मामा भी बहुत चीटिंग करते हैं उनके साथ, यानी पॉजिटिव चीटिंग करते हैं कि अभी इतना ज्यादा चॉकलेट नहीं खा सकते आप, मैं चॉकलेट दूंगी लेकिन ये काम करेंगे बाद। सी पीपल नीड सम इंसेंटिव। इसको कमीशन नहीं बोलते, इसको इंसेंटिव बोलते हैं। तो आपको इंसेंटिव सामने से वो मांगे नहीं, सामने से दे करके करवाए हम, फिर नहीं मांगेगी। वो एक उम्र के साथ भी एक वो होता है। समझ में आया? हाँ। अगर आप नेगेटिव स्टैंड लेंगे तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव स्टैंड लेंगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ख्याल में आया? हाँ। आपका बहुत सबसे बड़ा टेस्टिंग हो जाएगा, खुशी का भी टेस्टिंग हो जाएगा। और ये आपके टेस्टिंग में जब आप पास होंगे और अच्छी तरह से डील कर पाओगे ना, तो वो छोटी भी ऐसे ही सीख जाएगी। समझ में आया? हाँ। और कभी कोई भी डाउट है ना, तो लिख लेने का कि ऐसी कंडीशन में क्या करेगा। ख्याल में आया? और देखो, अगर आप लोग लड़ते रहते हैं, ये डिफरेंसेस ये सब होता है, तो पापा मम्मी को टेंशन आता होगा। डेफिनेटली। अरे ये लोग तो इनसे झगड़ते रहते हैं, क्या करेंगे इन लोगों का। समझ में आया? और लेकिन आपके अंदर, ये तीनों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो वोंट इट बी वेरी गुड, एक्सेलेंट? अच्छा, एक मैं बहुत ट्रिकी सवाल पूछता हूँ। आई डोंट नो, शुड आई आस्क और नॉट? यू टेल मी, शुड आई आस्क और नॉट? पूछिए। Because what is the question, then it's a different thing. But देखो, I have experienced that. That's why I'm saying. Sometimes आपको एक दूसरे की knowingly unknowingly regarding any aspect comparison होती है। बहुत होती है। ये दीदी, पापा ने दीदी को ऐसा किया, और छोटी बोलेगी ऐसा किया, वे बोलेंगे कि नहीं, जो पापा ने छोटी को फेवर किया। होता है। और हाँ, तो यहाँ ये आपकी यूनिटी तोड़ेगी। ऐसा है ना, छोटी को डैडी का तरफ से जो मिलना है वो डैडी देते हैं, आपको आपकी तरफ से मिलता है।
सबको अपना अपना मिल जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। करिश्मा को ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। नेवर। समझ में आया? हाँ वो पापा मम्मी दे आर द बेस्ट जज टू गिव, टू डील विथ यू देयर वे। और आपको कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। समझ में आया? हाँ ये इजी नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाएगा ना, you will progress a lot, you will learn a lot, because life is what human relations only, and human relations में अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं, और ये जेलसी, कंपैरिजन, वो इतना हमारी इनर एनर्जी को डिप्लीट करता है, डैमेज करता है। और जो हमें चाहिए, दैट एनर्जी टू गेट फोकस ऑन आवर एजुकेशन एंड आवर प्रोग्रेस, नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ Everybody gets their share. You don't see that Papa is partial or Mummy is partial. No, 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 no. Whatever they have done to me, it is what I deserve. And never compare. और ये अंदर का आपका ये रिलेशन रखना, और सोचो कि how are you going to understand that, and see how it help you deal so positively, amicably, and responsibly without damaging your inner self through irritation, dislike, hatred. No, वो सब कुछ नहीं आएगा। ओके? हाँ क्या मालूम पड़ गया सबको? हाँ छोटी, क्या आपको मालूम पड़ा? आज तो आपको वो वेरी पुण्यशाली है, दो दो मम्मी एक्स्ट्रा मिल गए। छोटे लोगों को तो बेनिफिट वही है ना, दे हाँ आर टेकन केयर बाय छोटी, एवरीवन। ये पॉजिटिव ऐसे देखने का, ओके? छोटी, ऐसे पॉजिटिव देखना, ओके? हाँ Right? Yeah, okay. On another thing that Deepak Dharmala, your job is right now study seriously. That's it, and बाद में after 4-5 years आप सब करेगा ये क्या हमने क्या क्या कैसा क्या you'll क्या किया था क्या कैसे you'll feel bad after that. So why don't you figure out right now? तो कल आप लोग आने वाले हैं? हाँ, दादा भैया के घर जा रहे हैं रक्षाबंधन के लिए। Okay, Fine, holiday, tomorrow holiday. okay, We will keep okay. holiday. Then We no, keep that is holiday. fine. So now 2 weeks we don't have satsang because of pollution. Okay, हाँ so we'll meet on the 1st of September. Or May, yeah, 1st of September. Okay. दादा हाँ दादा मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है 20 अगस्त को, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कॉलेज अच्छा जाए। All बिल्कुल। the very best. And देखो ये कॉलेज में है because you were in high school. प्राइवेट में था तो फर्क पड़ता है, प्राइवेट but है। अब नहीं, no, when you private school में पढ़ाते हैं ना, so it makes a हाँ little bit different. But diversification बहुत होगा, उधर तो different kinds of people आएंगे, very rich, very poor. So concentrate on study, nothing else. हाँ Don't get diversified. Otherwise, uh, you know, college में if you go left side, you're doomed. So just sit in the middle and just concentrate. एक ही goal है, I need to finish. हाँ Period. I don't want any other distraction uh, or from other people, especially the boys. क्योंकि so many people just come मस्ती में आता है ना, वो rich people है ना, हाँ private college है, so you have to be very careful. Okay, Deepika, you want to say Also, something? one more thing, because this is university, the standards are different, levels are different, teaching part is also different. So आपको खुद के सेल्फ स्टडी, सेल्फ गूगल एंड ऑल दैट
आपको करके वो बात समझना है। सो अगर आपको इतना पढ़ाते हैं ना, तो और इसका समझो 5 रेफरेंसेस दिया है, तो यू मस्ट रिफर दोज 5 रेफरेंसेस एंड गो थ्रू इट। ऑनलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन जाओ, बुक ले सकते हो तो बुक लो, लेकिन कीप योरसेल्फ वेल रेड, वेल इन्फॉर्म। तो सिखाया इतना है बिकॉज दे हैव लिमिटेड टाइम, बट यू हैव टू गैदर दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस बिग। तो उससे क्या होगा, आपकी विजन बहुत वाइडन हो जाएगी। वो जरूरी है, समझ में आया? क्योंकि एकेडमिक्स इज वेरी नैरो, क्या बोलते हैं, वेज ऑफ लाइफ, बट एक्चुअल लाइफ, प्रैक्टिकल सिचुएशंस वाइड स्प्रेड, कुछ भी आ सकता है। तो ये जब आपको मौका मिलता है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर और इधर उधर डिस्ट्रैक्शन किए बगैर, डिस्टर्ब हुए बगैर, वो सब आएगा। लेकिन आपको यू स्टिक ऑन टू योर गोल एंड रिमेन वेल फोकस्ड। हाँ, उसके लिए बहुत आशीर्वाद। Yeah. यही जय सच्चा। And also, you have to figure out कौन आपको help कर सकते हैं, because अभी तो teacher के पास it's very difficult to go and approach the teachers in colleges. I don't know about there, but so you have to have couple of friends who can help you out. And also, like I said, Ananya Didi is still studying. She's doing internship right now. Okay, so you can always call her. कि भाई ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, and the other people we can give you contact, you know, uh, like yes, Som by hai, Darsh by hai, they're also working, so they just graduated early. So okay, anyway, so good, all the best, huh? And Kushi, now you have to perform. Didi नहीं आएगी तो you have to come to satsang every day. नहीं, मैं Kushi आऊंगी के दादा। Oh, okay, very good. Very good. Yeah. Okay, chalo, very good. So see you on the 1st then. Okay? जय सच्चिदानंद। छोटी नोट्स लिखना दोनों मम्मी पे, हाँ हमको प्राइवेटली भेजना, चलेगा? हाँ Okay, very good. Okay, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Okay. આજે આપણે પદ સાંભળીશું ઉમેશભાઈનું. ઓકે, અને આજે આપણે સોમભાઈ છે. ઓકે, ઉમેશભાઈ સોમભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય Okay, સચ્ચિદાનંદ. you can start. કે અંબે લાલાને, કે અંબે માતાના લાલાને બહાદુરા ખડી રે રોલ. કે રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મજ ઘાસડી રે લોલ. અંબે માતાના લાલાને બહાદુરા ખડી રે લોલ. રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મજ ઘાસડી રે લોલ. કાચા સૂતર તંતે વાંચી લેજો લાગણી રે લોલ. કેવળ મોક્ષાધિકારી છોટારો આતડી રે લોલ. સચ્ચી આઝાદી વર્તે એવી દ્યો જાગૃતિ રે લોલ. ભગવત રૂપે નિજ રે એવી હો જો પ્રાકૃતિ રે લોલ. અંબે માતાના લાલાને બાંધુ રાખડી રે લોલ. રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મજ ઘાસડી રે લોલ. સર્વે સંયોગે સંતુષ્ટિ જરતા શાંતડી રે લોલ. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે
ઓગળજો મન ગાંઠડી રે લોલ. નિર્મળ કરુણાથી નીતરતી દાદા આંખડી રે લોલ. તેના દ્રષ્ટિ સિક્કે જીવ બને છે મોક્ષગામી લોલ. અંબે માતાના લાલાને બાંધો રાખડી રે લોલ. રક્ષણ કરજો વીર સોંપું કર્મજ ઘાસડી રે લોલ. ગમે તેવી ગાંઠો બાળી કરશે પાતળી રે લોલ. કારણ મોક્ષની કેડી ગલિયું છે શુદ્ધ સાંકડી રે લોલ. જેના હૃદયે બાંધી અવિરત સત્સંગ સાંકડી રે લોલ. તેના અંતરતલનું ચેતન ગજવે આપતવાણી લોલ. કે અંબે માતાના લાને બાંધુ રાખડી રે લોલ. રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મજ ઘાસડી રે લોલ. પૂરી વૈજ્ઞાનિક ને સૈદ્ધાંતિક તે વાતડી રે લોલ. કલ્પિત સુખથી વૃત્તિ નિજ ગરવાળે સતવાણી રે લોલ. અમૃતવાણીની સરવાણી વેદક વાસળી રે લોલ. વેદક વાણી જોશે ખુલે અંતર પાંખડી રે લોલ. કે અંબે માતાના લાલાને બાંધુ રાખડી રે લોલ. રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મજ ઘાસડી રે લોલ. અંતર છૂટે ત્યાં ખુલે છે અંતર આંખડી રે લોલ. દાદા દુનિયાભરની ઠારો દાદા દુનિયાભરની ઠારી નાખો મોહાગર નીરે લોલ. કેવળ મોક્ષાનુભવકારી પરગટ મોક્ષદાની લોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ન બોલ. કે અંબે માતાના લાલાને બાંધુ રાખડી રે લોલ. રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મજ ઘાસડી રે લોલ. કેવળ મોક્ષાનુભવકારી પરગટ મોક્ષદાની લોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ન બોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ન બોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ન બોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ન બોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ન બોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ન બોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ન બોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ન બોલ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ કૃપાનંદજી. બોલો રક્ષાબંધન નું પદ. આ રક્ષાબંધન ને અનુરૂપ પછી વિચાર આવ્યો કે આજ પદ મને સારું મને ગમશે. રક્ષાબંધન બધા લેવલે હોય છે. આમ સામાન્ય રીતે ભાઈ બહેન વચ્ચે હોય છે, હા, હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે પણ હોય છે, જુદું હોય છે. એટલે કહેવાનું એ છે કે આપણે આવી રીતે આવા ગુણો સાથે પ્રેમ સ્વરૂપ થઈને જીવી જવાનું છે. કારણ કે અંદરથી વિતરાગ થયેલા
એનું પ્રમાણ બહાર તમે સ્વયં સ્વરૂપ થયા એ જ એટલે જે અભેદ દ્રષ્ટિને લઘુત્તમ ભાવ કીધો છે ને એ આખો આ રીતે વ્યક્ત થાય. હવે આમાં આપણે કહીએ કે આ રીતનું આપણે જો જીવન હોય તો આપણે કેવા હોઈએ? વિતરાગ. ભગવત રૂપે નિજરે એવી હોજો પ્રાકૃતિ રે લોલ. હવે ભગવત રૂપે આપણી જો પ્રકૃતિ થઈ તો આપણા થકી કોને દુઃખ થાય? કોઈને ના થાય. આજે આપણે કહીએ કે આજે દુઃખ થાય છે, આજે તો થાય છે. એના માટે શું દવા પીવો છો? દવા 5 આજ્ઞા. 5 આજ્ઞા તો ખરું જ, નિશ્ચય. પ્રતિક્રમણ ખરું, પણ આપણે શું પ્રતિક્રમણ. કહીએ એની સામે આપણો જે માથા ભારે નિશ્ચય જોઈએ છે હા, કે હવે આ ભૂલ ના ચાલે ભાઈ. બરાબર. માથા ભારે પ્રકૃતિ સામે માથા ભારે નિશ્ચય જોઈએ. હા, કઈ માથા ભારે પ્રકૃતિ એવી કશી હોતી નથી, આપણો નિશ્ચય જ કાચો પડે. બરાબર. કારણ કે એ પ્રકૃતિના ઓથે કે મારી પ્રકૃતિ આવી છે, શું કરું, લઈને આવ્યો છું ને એમ કરીને આપણે એક જ, હું તો પોતાની જાતને વારે વારે કહું છું, આપણે જ્યાં રહીએ છીએ, જ્યાં જઈએ છે, દિવાલ હોય છે, બારી બારણા હોય છે. કેટલી વખત એ દિવાલ જોડે અથડાયા, બારણા જોડે અથડાયા, ઠોકર કેટલી લાગી, ખબર પડી? હા. તો આપણને થાય કે હારું આ બધું દેખાય છે, આ કેમ નથી દેખાતું? એટલે આ પછી આપણે એમ કે ના, પ્રજ્ઞાશક્તિ દેખાડતી નથી. પ્રજ્ઞાશક્તિ ના પડી, હું આ બધું ના દેખાડું, એ તમારે જ જોવું પડશે. તો વાત બરાબર છે? ના, હા, પ્રજ્ઞાશક્તિ તો દેખાડે છે, પણ આપણે આપણો નિશ્ચય કાચો હોય અને આપણે એમાં એ વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો હોય. એને આપણે શું કહીએ? પ્રજ્ઞાશક્તિ આમ ફોકસ કરે ને આપણે આ બાજુ જોઈએ. ફેરવી હવે કાઢ્યા. જ્યાં ફોકસ કરેલું છે પ્રજ્ઞાશક્તિ એ, ત્યાં આપણે જોવાનું છે, આપણે બીજે જોઈએ છે. અને એના કારણે આગ્રહ આપણો જીવન વ્યવહાર બધો ખેંચતાણ વાળો કરી નાખે છે. બરાબર. પકડ બીજું પોતાની માન્યતા. પ્રજ્ઞાશક્તિ દેખાડે છતાં આપણે અવગણીએ છીએ, ઇગ્નોર કરીએ, અને જેમાં આપણે માન્યતા હોય, જેમાં આપણને સારું લાગતું હોય ને એના તરફ વળી જાય, અને પછી આ કથળાઈ કૂટાઈને પછી આવું થાય બધું. પણ એ તો બરાબર છે. આ તો છે ને, ઓફિસમાં હોય ને, તમે જોબ કરો છો, ચાલુ છે તમારો જોબ? ના, નથી. હવે નથી, પણ જયારે જોબ કરતા હતા ત્યારે સાહેબનું સાંભળવું પડે ઓફકોર્સ. કે ના સાંભળે તો ચાલે? ના ચાલે. હા, ના સાંભળવું એટલે ના સાંભળવું તો પડે જ, એમ ના સાંભળે ચાલે નહીં. હું એમ કહું છું કે ત્યાં તમારી કેટલી અથડામણ થતી હતી? ત્યાં પછી અંદર અંદર ચૂમી બેહી રહેવું પડે કે ભાઈ સાહેબ કહ્યું છે એટલે કરવું પડે. નહીં, એટલે આપણે શું કહેવાનું, પેલા મોટા સાહેબ લાગે છે, કમ્પલસન હતું, ત્યાં ફરજ જ હતી. ઘરમાં એના કરતા મોટા સાહેબ છે. આ બધા તમારા ઘરમાં 3 ને 4 જણા સાહેબ છે, બધા તમારા. પણ આ તો આપણે માની લીધું છે કે હું ઉંમરથી મોટો છું ને, વડીલ છું, એટલે હું આ બધાનો સાહેબ છું. ખબર પડી? અને જો તમે સાહેબ હોય, ચાલો તમે કે તમે કહો છો તો આપણે માન્ય રાખીએ તમે સાહેબ છો, સાંભળે છે કેટલું તમારું? બરાબર. અને હવે એવામાં જો આપણે સમજી લેવાનું છે કે આ મેં જ મારી જાતને સાહેબ માની લીધો છે ને. બરાબર છે. અને જો હું ખરેખર સાહેબ હોઉં તો મારા પડતા બોલ જી લે. અને ઘરમાં વડીલ હોય, વડીલના બોલ ના ઝીલતા હોય, કશે તો કારણ છે ને. ચોક્કસ વળી. એ કારણ શોધીને એ જીવી જાણવાનું છે આપણે.
એ બરાબર છે. કારણ પ્રમાણે સમજણપૂર્વક જીવી જવાનું છે. સાચું હવે છે. આ બરાબર. આપણે ક્યાં શીખવા મળશે? ક્યાંય નહીં, બહાર કઈ નહીં, પણ આપણે અંદરથી જે આપણી ડિઝાઇનથી ચાલીએ છીએ ને ચલાવવા માંગીએ છીએ ને હમ ત્યાં કંઈક ભૂલ છે. બરાબર આજે છે. ભડકવાનું નથી, ડરવાનું નથી, ડિપ્રેસ થવાનું નથી. ફેસ બરાબર. ધ સિચ્યુએશન બોલ્ડલી, કારણ કે આપણી પાસે જ્ઞાન છે, જ્ઞાનની સમજણ છે, દાદાના આશીર્વાદ છે, પ્રજ્ઞાશક્તિ જાગૃત છે. આ જ્ઞાન મળ્યું એટલે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય ખુલ્લું થયેલું છે. તમે નક્કી કરો એ પ્રમાણે તમે પોતાની જાતને ઘડી શકો છો. બરાબર છે. નક્કી કરો એ પ્રમાણે તમારી જાતને ઘડી શકો છો. બરાબર છે. કારણ કે હવે આ ભાવ છે ને મેઇન છે. આ ભાવ પછી છે ને તમે પાઇપલાઇનમાં આવી ગયા. ખબર બરાબર. પડે છે? હમ આ ભાવમાં તમે જે શું કહેવાય પ્લાનિંગ કરવું હોય ને તે તમે કરી શકો છો. કરી શકો છો. અને એ બરાબર. નેચરલી થશે, પણ એ હા, સમજણ ખબર પડી? હા બિલકુલ. એટલે નક્કી હમણાં જ મારે કરવાનું છે. એક મહાત્મા હા, જોડે મારે હમણાં જ આજે થોડી વાર પહેલા એક મહાત્મા સાથે કોન્વર્ઝેશન થયું મારે. આ આ શું કહેવાય કે કળિયુગની બધી પ્રકૃતિથી બધા એકબીજા મહાત્મા અને એકબીજાને જે કંઈ બી સંજોગો આયા ને એમ. એટલે પછી મને તરત એ દાદાનું યાદ આવ્યું કે ભાઈ આટલો ભાવ તમારે 5 આજ્ઞા એ કરી કાઢી નાખો અને પ્રકૃતિને બીજું કશું જોયા વગર અને આપણે દાદાની નો ખીલો પકડી રાખીને 5 આજ્ઞા એટલું જ આપણે યાદ રાખવાનું, બાકી બધું દાદાએ કહેલું જ છે આપણને. બરાબર. તમને એક દાખલો આપું. હા દાદા છે ને ગાડીમાં બેસતા હતા ને, હા ગાડીમાં બેસતા હતા, હમ ડ્રાઈવર જોડે બાજુમાં બેસતા હતા અને ગાડીમાં ડ્રાઈવર અને બે, પેલી તો ખબર છે આમાં આખી સીટ હોય. હા સળંગ. ઇન્ડિયામાં તો પેલી આખી સીટ હોય. હા પહેલા એ એટલે હતી. વચ્ચે કોઈ ઇઝીલી બેસી શકે એવું હોય. હમ ઇઝીલી. દાદા એટલા સંકોચાઈને બેસતા હતા અને ત્રીજાને બેસાડતા જ હતા. બરાબર. બોલો, આપણે શું કરીએ? એ પોળા થઈને બેસે, જગા નથી. મારી જગ્યા જોઈએ, મારા આગા પાછા થવા કેમનું થવાય? આગળ હવે પાછું આ કેમ કરાય? હવે એના પરથી એક પ્રશ્ન આપણે પોતાની જાતને પૂછવાનો કે આપણા જીવન વ્યવહારમાં આપણે કેટલા સંકોચાઈને જીવીએ છીએ કે બરાબર. કેટલા ફેલાવીને જીવીએ છીએ. બરાબર. હવે આ દાદાનો દાખલો તો આપણી પાસે છે. એટલા અને એવા સંકોચાઈને જીવેલા છે ને, હમ બોલો. એમણે બીજાનું શું કહેવાય, બીજાની અનુકૂળતા પહેલી જોઈ છે, પોતાની બરાબર. અનુકૂળતા જોઈ જ નથી. નથી. અને શું કીધું ખબર છે? આ મારું જીવન છે ને, પોતે એમના માટે કીધું, આપવા માટે છે, લેવા માટે નથી. નથી. સામાન્ય સંતોષીને બોલો. ચાલ. હા, સામાન્ય સંતોષીને ચાલ એ દાદાનું. પણ એ આપણે શું કે આપણને ખબર છે, પણ આપણા કોઈ પણ પુરુષાર્થમાં, ગોઠવણીમાં એવું કશું છે? એ આપણે શોધી લેવા. આ આખું અક્રમ વિજ્ઞાન જે મળેલું છે ને આપણને, તે આખો પ્રયોગ દાદાએ આપણા હાથમાં આપી દીધો છે. અહીંયા નક્કી કર્યું નથી કે પરિણામ આવ્યું નથી. ના એટલે એમાં કહું આપણે મારો એક અનુભવ ઇન્ફોર્મેશન બધી ભેગી થઈ છે. શું કહો છો? મારો મારો એક અનુભવ આ તમે કહ્યું ને કે આપણે કેટલું એટલે ઘણી એક વખત મિનિટ, એક આપણે મિનિટ. હા હા બોલો, બોલો. આપણે એક પહેલા એક દાખલો એક હતો પેલો શીખતો વિદ્યાર્થી ન હોય ને, બાળક સ્કૂલે જતો બાળક, તો એને એને એના શિક્ષક એટલે ઘરે એના મમ્મી પપ્પા કે પૂછે કે ભાઈ બેટા 10 કેમ થાય? તો પેલો કહેશે કે 1
દસ લખે એમ કે તો એક લખે, 10 વખત કહ્યું તો એક, પછી ધીરે ધીરે 2 પર આવે, પછી 3 પર. એટલે એ બાળકને એવું માને કે હું તો મારી આ પ્રોગ્રેસ છે. એવું આપણું એવું છે કે હું ઘણી વખત સંતોષ લઉં કે હું પહેલા કરતાં બહુ બદલાઈ ગયો છું, પણ એનો માપદંડ એ નહીં થતું કે અથડામણો કેટલી થાય છે, સામાન્ય સંતોષ કેટલો થાય છે. એ માપદંડથી આપણે હજુ જોવા નહીં ટેવાયો ઉમેશ. નહીં, એટલે કહેવાનું શું આ બધામાં કેવું કે ખબર છે, તમારી માર્કશીટમાં તમે જ માર્ક્સ મૂક્યા ને, હા, આ તો ખબર નહીં, બહુ ડેન્જર કહેવાય. એટલે ક્યારે પણ પોતાની વાત કરવાની થાય ને તો આપણે કહેવાનું આ ઘરના લોકો કે એ વાત સાચી, મારાથી કશું કહેવાય જ નહીં, એ લોકો કે એ ફાઇનલ. ખબર પડી? એટલે જો એક વસ્તુ સમજવાની કે આપણી પ્રકૃતિ પ્રમાણે આપણને કુળ મળે, જાતિ મળે, બધું મળે છે. છતાં એ બધાની પાછળ આપણો પુરુષાર્થનો ભાગ અને આ જ્ઞાન મળ્યું છે ને, એટલું મોટું આપણા લાઈફમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવેલો છે કે તમે તમારી જાતને જે બીબામાં મૂકવા માંગો ને તમે મૂકી શકો છો. બરાબર છે. અને વર્ષો નથી લાગતા એના માટે, 6 થી 12 મહિના જ. 6 થી 12 મહિના તમારું એ 6 થી 12 મહિના જાય કેવા એ તમે જ વિચારી લો. અને એ એવી રીતે થયું તો તમારું જીવન કેવું હોય એ મને કહો. એટલે મુદ્દો કેવું મને સમજાય છે કે આપણી પાસે જાણકારી ઘણી બધી આવી, દાદાની પ્રકૃતિની, દાદાની આખી આંતરચર્યા કહો કે એ બધું આપણી પાસે બધું આવ્યું, અને દાદાએ ખુલ્લું પણ કર્યું, અમે આવા ને અમે આવા આમ કરીને. હવે એની સામે આપણે એમ નથી કહેતા કે રાતોરાત એમાં ફેરફાર થશે, પણ તમારો નિશ્ચય કઈ બાજુનો છે એ તો કહો. અને નિશ્ચય જો જે બાજુનો છે તો એની સામે તમારી જે બધી ભૂલો બધી બહાર આવે છે, કારણ કે નિશ્ચયની વિરુદ્ધ બધી થાય છે બધી ભૂલો, તો એના તમારા પ્રતિક્રમણ ક્યાં છે? બરાબર. એટલે અને આમાં એક વસ્તુ બહુ સરસ કીધી છે દાદાએ, શરૂ ક્યાંથી કરશો? વેર વિલ યુ સ્ટાર્ટ? તો કે કેન્દ્રમાં જાગૃતિ છે, કેન્દ્રમાં જાગૃતિ છે, કે તમે એ જાગૃતિનો ઉપયોગ કરી જાણો. એટલે પ્રજ્ઞાશક્તિ જે જાગૃત થઈ છે, આ જ્ઞાનની બલિયારી એ છે કે પ્રજ્ઞાશક્તિ જાગૃત થાય છે, અને એ પ્રકાશને તમે જેટલા સિન્સિયર એટલા તમારા પરિણામ બદલાયા. એટલે જાગૃતિ તો કે હવે એ જાગૃતિ અને જાગૃતિનો ઉપયોગ કરવા માટે ખાઈએ છે ને, જમવા ટાણે તમારો જેટલો ઉપયોગ ગોઠવાતો જાય અને તમને જેટલું સમજાતું જાય, આ રસ અને રસની ઉપર તમારી જાગૃતિ, તો તમારો બહારના વ્યવહારમાં બહુ જાગૃતિ વધી જશે. પણ તમારા બહારના વ્યવહારમાં કંઈ પણ ગડબડ છે ને, તે તરત રિફ્લેક્ટ કરે છે કે જમતી વખતે તમારું ઠેકાણું જ નથી. અને જો જમતી વખતે તમારું ઠેકાણું આવ્યું ને, બાજુવાળા હસે છે તમારી, ન્યૂઝ જોવાય છે. આપણે ભડકતા નથી, ભૂલ થઈ ગઈ એના માટે રડતા નથી, કાલથી પ્રયોગ ચાલુ, હવે કાચા પડે બીજા, કઈ ઉતાવળ કરવી નથી, ચોપ તો કરતા નથી. એ લોકોએ તમને એમ નથી કીધું કે ચલો અડધો કલાકમાં ફટાફટ બતાવીને આવો, 10 મિનિટમાં જમીને ઉભા થઈ જાઓ. શાંતિથી ખાઓ, ચાવીને ખાઓ. ફોકસ. શું ફોકસ? આ સ્વાદ મારે સમજવા જ છે, જાણવા જ છે સારી રીતે. હું તમને કહું, 6 મહિનામાં ઉમેશભાઈ યુ વિલ બી અ ડિફરન્ટ પર્સન. કારણ કે હવે તમારે જોબ પર જવાનું નથી, એટલે તમારે બીજું કોઈ ટેન્શન નથી, કમિટમેન્ટ એવું નથી. બીજું જે ઘરનું કમિટમેન્ટ હોય, આ બીજા લોકોના ટાઈમ સાચવવાના હોય, એટલું જ છે. પણ તમારી પાસે રેસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ, તમારી પાસે ફ્રી ટાઈમ સારો એવો થઈ ગયો. તો હવે એને ખાસ કરીને જમતા ટાણે આ એક ગોઠવણી રાખીએ આપણે બધા જ, આપણે બધાને માટે જ લાગુ પડે છે
તો એનાથી બહુ બેનિફિટ મળશે. કારણ કે આ વસ્તુ એવી નથી કે કંઈ કરીએ આપણે, કંઈ નોટ આઉટ ઓફ ડુઈંગ, પણ આ જમવાનો ભાગમાં તમે છો અને ખોરાક છે, બીજું કોઈ વચ્ચે આવતું નથી. અને ત્યાં આપણે આખી આપણી એક ઉપયોગ ગોઠવીને આપણે કરીએ ને, તો એમાં આપણને બહુ જબરજસ્ત બેનિફિટ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એના પર ગોઠવો. સમજાયું? એક વસ્તુ મને બહુ મજા પ્રશ્ન આવશે. કરવા દો. એનો પ્રશ્ન હા, તમે કહો છો બરાબર છે, હજુ એ એ એ પેલું બાળકના જેવું ખબર નહીં, એનું સમજાતું નથી કે ભાઈ ખાતી વખતે ધીમે ધીમે ખાઉં છું, એ તો મારી પ્રકૃતિ છે, મને ઉતાવળ નથી થતી, પણ એના સ્વાદ જોવાના કે મને કેટલી વાર આપણને પેલું યાદ આવે કે ભાઈ આહારી આહાર કે છે, હું નિરાહારી એ માત્ર તો તેને થઈ જાણ. ગયું, એ તો પણ થઈ ગયું. હવે હા, એટલે આપણે એટલે શું કે ખરેખર શું હોવું એક જોઈએ તમે ઘરમાં કહો છો બેઠા પછી, ઘરમાં બેઠા પછી એટલે ઘરમાં પ્રવેશ કર્યા પછી હવે એ વિધિની જરૂરત નથી. હા હવે આગળની વાત કરવાની. એટલે આપણે પૂછીએ અંદર, મરચું નાખેલું છે, હિંગ નાખેલી છે, તો કે હિંગનો સ્વાદ તો ખબર પડતી નથી, તો એકલી હિંગ ખાઈને જુઓ, ખબર પડી? હા છે, હિંગનો સ્વાદ આવ્યો. રાઈનો ટેસ્ટ શું આવ્યો તો શીખવડ, એકલી રાઈ ખાઓ એટલે પેલામાંથી કાઢીને, તો હા તમને ટેસ્ટ આવશે કે ઓ રાઈનો ટેસ્ટ આવો છે કરીને. ખબર પડી? જીરું હોય છે, અજમો હોય છે, હળદર હોય છે, તેલ પૂછવું પડે કયું તેલ આપણે ખાઈએ છીએ. એટલે તમે લાવતા હોય તો તમને ખબર હોય, હા અને તમે જો વખતે નહીં લાવતા હોય તો તમને ખબર નથી, તો પૂછવું પડે કયું તેલ છે. પણ આટલા વર્ષોથી આ જ ખાઈએ છીએ. હા, આ જ ખાય છે. કેમ તમને નથી ખબર? ખબર પડી? હવે આપણને એનો ટેસ્ટ આવવો જોઈએ ને, એટલે એ ટેસ્ટ અલગથી લેવાનું. આટલી વાનગીમાં તેલ ને ચાખી જુઓ કેવું લાગે છે તે. ખબર પડી? તો પછી ટેસ્ટ આવશે બધો. અને પછી આપણે શું કહીએ, જેમ આપણે ઘરમાં આવે તો તમે બધાને આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો ને, આ જિજ્ઞાસા બેન આયા, આશિષ આવ્યો, આ શું ધવલ છે નામ, દેવલ. દેવલ, દેવલ હા, આવ્યો. પછી હિમા એનું આવી. પેલું મેરેજ થઈ ગયું ને. હા, હિમા આવી. હા હા, હિમા આવી. બોલો, હવે પેલું આશિષ આવ્યો ને તમે દેવલ આવી ગયો તું, તો આશિષ કેવી રીતે તમારી સામે જોશે? બરાબર. ખબર પડી? અહીંયા ખાવામાં એક આ પ્રયોગ ગોઠવો છો ને, રિયલી બીજા બધામાં બહુ જ જાગૃતિ વધી જશે, સમજાશે અને કરેક્શન પણ થશે. આજે સમજાતું બી નથી તો કરેક્શન કેવી રીતે થાય? એટલે એનો આ એક બહુ સરસ પ્રયોગ દાદા આપ્યો છે, અને એના પર એની આપણે ફોકસ ઇમ્પ્લિકેશન કરીશું. એની ઇમ્પ્લિકેશન એ પઝલ રહેતી હતી કે દાદાએ કેટલી વાર કહ્યું કે ભાઈ ઉપયોગપૂર્વક ખાઓ. દાદા કે છે તમે સ્વાદ પણ માણતા એનો હતા. મતલબ શું? ધીસ હા ઇઝ ઇન એની પ્રેક્ટિકાલિટી સમજવી પડે ને. આપણે શું કહીએ કે તમારે મસલ્સ બનાવવા છે, તો કે રાતોરાત બની જવાના છે? યુ ટુ ગો ધ સ્ટેપિંગ, અને સ્ટેપિંગ ખબર પડે તો એ વન બાય વન બધું થશે, તમને રિઝલ્ટ મળશે. પણ સ્ટેપિંગ નથી ખબર, દાદા કીધું વર્કઆઉટ કરો, વર્કઆઉટ કરો, મને બાબા ક્યાં શું કરું ને ક્યાંથી કરું ને વેર શુડ આઈ સ્ટાર્ટ? ખબર રાઈટ. પડી? ના, એની વિધિ છે. બરાબર. કોઈ વખત આપણે શું કહીએ, દાળે લઈ લીધી, ભાતે લઈ લીધો, શાકે નાખી દીધું અંદર, એવી રીતે કરીને ખાઈએ છીએ. તો કોક ફેરો દાળ જ એકલી પીઓ, એકલો ભાત ખાઓ. દાદાએ પ્રયોગ કરેલો છે એ હું તમને કહું. બરાબર. શાક એટલું ખાવાનું. બરાબર. ખબર પડી? તો તમને એનો યુનિકનેસ ખબર પડશે. બરાબર. એક તો વિઝ્યુઅલ ઓબ્ઝર્વેશન, વિઝ્યુઅલ ઓબ્ઝર્વેશન તો ખબર પડે ને, હા હા એ કરવાનું. ભાત કેવો દેખાય, કોઈ દાણા લાંબા હોય છે, કોઈ ભાત આવો નાનો નાનો હોય છે. તો આપણે ધીમે રહીને પૂછીએ કયો ભાત છે, એ તો કે છે કૃષ્ણ કમોદ કે કઈ કાપેલા કે પેલા બાસમતી કે એવી રીતે કઈ પણ કે છે. તો
તો આપણે પછી ચાલો એનો તાળો મેળવી લેવાનો કે અચ્છા ચાલો બાસમતી છે તો બાસમતી નવો ટેસ્ટ આવે છે, સારું, ખબર પડી. આવી રીતે પ્રયોગ કરતા કરતા આપણે ગાડી ગબડાવવાની છે, પણ એને શું કહેવાય, સેન્સિબલ લેજિટિમેટ પ્રયોગ, કે જેમાં આપણને કંઈ ઘણો બેનિફિટ આવે, રિઝલ્ટ આવે. કારણ કે હવે આ ઉમેશભાઈ છે ને તે પ્રયોગ છે, એક પ્રયોગ એમના પર પૂર્વે થયેલો છે, કરેલો નથી. એમના પર પૂર્વે થયેલો છે તેના આ ઉમેશભાઈ છે. હવે આજે આપણો ઉપયોગ જાગૃતિ સ્વરૂપે આપણો પ્રયોગ છે, કે જેમાં જે પૂર્વ પ્રયોગ આપણને સમજાતો જશે. અને એ પૂર્વ પ્રયોગ કેવો થયેલો છે, નોર્માલિટીની ઉપર એડિશન થયેલું છે. એને શું કહેવાય, લેપ લાગેલો છે. ખબર પડી. જે છે નોર્માલિટીની ઉપર લેપ લાગેલો છે. હવે એ લેપ બધો નીકળી ગયો ને, એટલે એ પ્રયોગ આપણે કરવાનો છે, કે જે પ્રયોગથી પૂર્વે થયેલો પ્રયોગ બધો ભૂસાઈ જાય. તો શું નીકળશે કે શું થશે, ઉમેશભાઈ નેચરલ બહાર આવશે, એટલે નોર્માલિટી એમની બહાર આવશે. એ નોર્માલિટી એવી છે ક્યારેય કોઈને હરકત કરતા નથી. બીજો એક પ્રયોગ, જરૂરત પડે ને ત્યારે જ બીજાને કહેવાનું કે આમ કરો. હવે એક દાખલો આપું, બહુ કોમન. તમે ઊભા થઈને કિચનમાંથી જેને પાણી પી શકો છો, બરાબર. તો તમે પેલા આશિષને કહો, આશિષ બેટા જરા એક ગ્લાસ પાણી લઈ આવ ને. એમાં કોઈ વાંધો નથી, પણ આ શું છે, આપણી અંદર જે આ કર્મ અંદર છે ને તે નોર્માલિટીની બહારનું છે. નોર્માલિટીનું બહારનો મતલબ શું, કે બીજા પાસે કરાવે છે. બરાબર. સમજાયું? તમે કરાવો એ ખોટું છે નથી, એ વ્યવહારથી હું એનું થર્મોમીટર નથી લેતો. બરાબર. પણ આપણો એ પ્રકૃતિમાંથી કરતા બહાર ભાવ એટલે નીકળવાનું. કર્મ બીજાને હલાવે છે. બરાબર. અને બીજાને હલાવે ને કોઈને ગમતું નથી. રાજી તેને કરે એ વસ્તુ જુદી છે. બરાબર. સેવક સેવા ભાવે કરે એ જુદી વસ્તુ છે. બરાબર. પણ આ વાત સમજવા. અને દાખલા તરીકે દાદા શું કરતા હતા ખબર, આ તો અમુક વખત એવું થયેલું, પોતે ખાટલા પછી ઊભા થાય, ચાલીને પંખો બંધ કરશે, પછી થોડી વાર એને ઊભા થઈને પંખ સ્વિચ પાડશે, ચાલુ કરશે. તો આજુબાજુ વાળા હોય તો કે દાદા મને કહો ને તમે, કે હું કહું એટલું કરવાનું તમારે. હવે આમાં દાદાએ જેમને જે કંઈ કહેવાનું હોય તે કહી પણ દીધું, જે સમજાવવાનું હતું તે એમના પ્રેક્ટિકલથી સમજાવી દીધું. બરાબર. ખબર પડી. અને પછી જયારે એમની કન્ડિશન એવી થઈ, ભાષાનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો, પણ તમારે શું કહેવાય કે સાંકેતિક, એવું નહીં કહેતા, એવું કહે છે સાંકેતિક કે એ શું, સાંકેતિક શું, એટલે આપણે જાતે કર્યું તો એ સંકેત આપ્યો ને હા હા, સામાન્ય. રાઈટ રાઈટ. એટલે આપણે બીજા જેટલું થઈ શકે એટલું પોતાનું કામ જાતે કરવાનું. હવે આમાં કરતા ભાવે નથી પાછું. આ જાગૃતિનું પરિણામ છે કે એની પાછળ એક સમજણ છે કે આપણે બીજાને કરાવીએ ને તો કશે ને કશે એમને આગુ પાછું થાય જ, થાય. રાજી ખુશી કરી નાખે, એ ડિફરન્ટ સ્ટોરી છે. પણ આ રીતે એટલે એના પરથી આપણું ઓબ્ઝર્વેશન, તમારું શરીર તમને ચલાવે, તમારું શરીર જયારે બીજાને ચલાવે ને ત્યાં એને નોર્માલિટી નથી કીધી. ભગવાનની હાજરીમાં ભગવાને સ્થાપતા નથી ચતુર્વિધ સંઘ, પણ ભગવાનની હાજરીને એમની એ કેવળ જ્ઞાનની સ્થિતિ થાય છે તો ચતુર્વિધ સંઘ આખો આયોજન થઈ જાય છે. પણ કેન્દ્રમાં એ હોય છે એમની હાજરી. એમને બેસાડેલા નથી આ તમારી જગ્યા કરીને, સીટ કરીને નહીં.
એમના માટે તો એનું ભવ્યાસન કે ને દેવો એ થોડું લાવે છે. એ થોડું વિગતથી સમજાવો એવું તમે જે કહ્યું ને ભગવાનની હાજરીથી ચતુર્વિધ થાય એ જ થોડું ડિસ્ક્રાઇબ કરીને. શું કીધું? તમે હમણાં તમે જે દાખલાથી બોલ્યા ને કે ભગવાનની હાજરીમાં ચતુર્વિધ થાય અને પછી સંઘને એ ડિસ્ક્રિપ્શનથી થોડું આપો એના વિશે. શું તમે અવાજ વધારે છણાવટથી ડિટેલથી એ સમજાવો એમાં ડિટેલિંગ કરવાની નથી, મુદ્દો સમજવાનો છે આપણે કે તમારી એમની એ દિવ્ય હાજરી આ બધા નિમિત્તો આવે ને ભગવાનનું કાર્ય થાય, થઈ જાય. એ વાત સમજવાની છે. એમને બહારનો ભાગ એમની કલ્યાણની ભાવના છે ને, એ કલ્યાણની ભાવના થકી આ બધા નિમિત્તો એમને ભેગા થાય છે કે જે એમના કલ્યાણના કાર્યમાં સહાયરૂપ થાય છે. સહાયરૂપ થાય છે. તમે જુઓ, એમની પહેલી દેશના વખતે કોઈ આવ્યું નહોતું, માણસો જ નહીં, મહાવીર ભગવાનની. બરાબર. અહીંયા ઇન્દ્ર મહારાજ કે આવું કેવી રીતે થાય? તો કે હવે શું કરવાનું થાય કે ભારતમાં વિદ્વાનોની કમી છે? તો કે ના, 14 પૂર્વ નહીં, 14 એને શું કે 14 પૂર્વનું જ્ઞાન ધરાવનારા કેટલા છે, પણ એ લોકોની મસ્તીમાં છે. બસ એટલે એવી રીતે અપેક્ષા છે, કારણ કે એ લોકો પોતાને સર્વજ્ઞ માને છે. બરાબર. તો હવે આ સર્વજ્ઞ થયા એમને કોણ માનશે? ખબર પડી. તો ઇન્દ્ર મહારાજે વેશ બદલીને એમ કરીને કીધું કે ચાલો આપણે સર્વજ્ઞના દર્શન કરવા જાય. તો તમને ડ્રામેટાઇઝ કરવું છે. ક્યાં બોલ્યા? આપડે શું ગૌતમ સ્વામી પાસે, ગૌતમ સ્વામી પાસે. તો આવા જે જાગ્રત હોય ને તેમને તો એક એક શબ્દ બધા કાનમાં પડે. તેમને અંદરથી થયું, સર્વજ્ઞ તો હું છું, આ બીજા સર્વજ્ઞની ઘણી વાત કરે છે, જોવા દો મને, એમ કે ક્યાં જાય છે. હવે એમની અંદર ચાલવા માંડ્યું. બીજું એ જો સર્વજ્ઞ હોય તો પહેલી વાત એ છે કે મારું નામ કહેવા વગર એમને ખબર પડવી જોઈએ. અને જે અંદર મારા પ્રશ્ન મને મૂંઝવે છે ને હજી તેના જવાબ એમણે આપવા જોઈએ. આ એમનું થર્મોમીટર એમણે મૂકી દીધું કે 14 પૂર્વનું જ્ઞાન ધરાવે છે, માટે પોતાને સર્વજ્ઞ માનતા હતા. એટલે એમ કે જો આવા કોઈ સર્વજ્ઞ હોય તો એમને આ તો હોવું જ જોઈએ, આ તો બહુ બેઝિક કહેવાય એમ કરીને. અને જોવાનું છે કે ભગવાન પાસે આયા ને, એન્ટર થયા ને, હવે ભગવાનના વચનો ખાલી નીકળ્યા, આવ ગૌતમ, ફિનિશ, ત્યાં જ ઝૂકી ગયા. તમે ઘરમાં આવે, આપણા ઘરમાં આવે ને આપણે કહીએ આવો એમ કરીને કહીએ, એટલે કઈ ફેર પડતો નથી. તો હું આવ્યો, હવે એમાં શું કહેવાનું તું આવ્યો કરીને? અને ભગવાને આવ્યો કીધું તો ત્યાં પાણી પાણી થઈ ગયા. વેર ઇઝ ધ ડિફરન્સ? ખબર પડી? બરાબર. આ આપણે તપાસ કરવાની છે કે જ્યારે આપણે કોઈને આવકારીએ છીએ તો આપણી અંદર શું ચાલે છે, વોટ ઇઝ અવર સિચ્યુએશન, કે સ્ટેટ ઇનસાઇડ, અને ભગવાનનું સ્ટેટ. અને પછી શું કીધું ખબર છે? એમને છે ને એવું કહે છે, શાસ્ત્ર કહે છે, એમને શંકા હતી કે શું ખરેખર મોક્ષ છે? વિચારો, 14 પૂર્વના જ્ઞાન સાથે એમને આવું હતું કે શું મોક્ષ છે? અને જો મોક્ષ છે તો એનો ઉપાય શું? અને એ જેવા એન્ટર થયા અને ભગવાને બોલાયા, આવો ગૌતમ, ત્યાં જ પાણી પાણી થઈ ગયા. અને બોલ્યા શું? કીધું શું? મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય પણ છે. ફિનિશ. હવે જયારે કોઈ આવી ઓથોરિટીથી એમ કહે ને, ખાતરીપૂર્વક કહે, ઇન્સ્ટન્ટલી તત્ક્ષણ સમર્પણ. હવે અહીંયા જોવાનું છે શું કે આવા એમના છે ને 500 શિષ્ય સાથે આવેલા,
500 શિષ્ય. ગુરુ મહારાજે અહીંયા સમર્પણ કર્યું ભગવાન પાસે, કોઈ પણ જાતના વિકલ્પ વગર, આનાકાની વગર, પૂછતાછ વગર ગુરુ મહારાજે સમર્પણ કર્યું. તો આપણા માટે તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. પાછળ 500 જણા સમર્પિત. જે કોઈ નતું બીજું, આવતું. એમના 4 ભાઈઓ હતા ગૌતમ સ્વામીના, બરાબર. મારા ખ્યાલથી. ગૌતમ સ્વામી સમર્પણ કર્યું ને એમના પાછળ 3 ભાઈઓએ સમર્પણ કરી દીધું. 3 ભાઈઓના 500 શિષ્ય એ બધા સમર્પિત થઈ ગયા. અને શું કેવું, અને લીલા નથી કહેવાની, ના, પણ અહીંયા તે વખતનો જે એ લોકોનો જે વિનય ધર્મ હતો, સમજણ હતી, સમર્પણતા હતી, અને મૂળ કેન્દ્રમાં ભગવાન. ભગવાન અને જે ચોખ્ખાઈ જે હતી ને એનો જે પ્રભાવ એમને નહીં, કેવું એટલે ના મુદ્દો કહેવાનો એટલે, પણ આ જો ઇન્દ્ર મહારાજે ગોઠવણી કરીને એમને લઈ આવ્યા, પણ એમણે એમનો ભાગ કેવો ભજવ્યો એ જોવાનું છે. આખું આ ડીલિંગ, જે આખું પ્રેમમય ડીલિંગ જે થયું, એમણે કશું, એમને તર્ક નથી કરી, એમને તો ખાલી બોલાયા અને એમના શંકાનો જવાબ આપી દીધો પૂછ્યા વગર. હવે બોલો, આપણે શું કહીએ? આ આપણી બુદ્ધિ તરત એમ કામ કરે કે એમને છે ને અવધિ જ્ઞાનમાં દેખાઈ ગયું હશે કે એમને આ પ્રશ્ન છે અને ભગવાને કીધું. સમજણ પડી? આપણા વિકલ્પ એટલા બધા સ્ટુપિડ છે ને, નકામા. હવે ખરેખર આવા મોટા પુરુષો બધા સહજ હોય, એમની પાસે કોઈ ગણતરી નથી હોતી, પણ એ એમની સ્યાદવાદનું આખું જીવતો પ્રમાણ. બરાબર છે. બોલો, આપણે આ લોકોએ શાસ્ત્ર બાતું સમજવા માટે તમે ગૂગલ કરશો ને તો તમને ખબર પડશે. સ્યાદવાદ એટલે અનેકાંતવાદ. અનેકાંતવાદ એટલે શું? તો કોઈ પણ વસ્તુ ઘણી બધી રીતે જોઈ શકાય છે, સમજી શકાય છે. અરે ક્યાં સ્યાદવાદનું પ્રમાણ! અને પછી એમાં એ લોકોએ બુદ્ધિએ કરીને 7 વિભક્તિ, એટલે 7 જુદી જુદી મેથડ, વસ્તુ આપી. એપ્રોચ વિચ એન્કોમ્પાસીસ સ્યાદવાદ. અને ભગવાને જેને સ્યાદવાદ કીધું કે આખી વાત જ જુદી. આ તો આપણે મુદ્દો સમજી જવાનો બરાબર કે જયારે ભગવાનની ગેરહાજરી થાય ત્યારે બુદ્ધિએ કરીને લોકો એને એમ્પિરિકલ બનાવે. એમ્પિરિકલ તો ખબર પડે ને, કે તમે જેને સમજાવી શકો એવી રીતે ડિફાઇન કરે. But that state of સ્યાદવાદ is beyond all this. આ તો સમજવાની વાત છે. અને એ દ્રષ્ટિ, એ વિજ્ઞાન આપણને મળેલું છે, એને કેમ કરીને એનો વિકાસ થાય એ આપણે જીવી જાણવાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને એમાં આ બધી વાત જે છે ને એ આપણા જીવન વ્યવહારમાં જ, ઘરમાં વિશેષ કરીને. બહાર તો શું હોય છે વ્યવહાર જ કે, બહાર તો બહુ સારા હોય છે, એટલા બધા કર્ટિયસ ને એટલા બધા થેન્કફુલ ને બધું જ કરી નાખે. ઘરમાં કોઈ દિવસ થેન્ક યુ કીધું નથી. થેન્ક યુ કહેવાની જરૂર નથી, પણ ઘરમાં આભાર તમે કેવો આપ્યો? કકડાટ કર્યો. વાંધો નહીં, આ તો આપણે શું કહીએ? હું તમને એક દાખલો આપું. દાદા ખાલી કહેતા હતા, જમ્યા? ખાલી એમનું આજ ઔપચારિક, આપણે એમ કહીએ બહુ કે ને જગતની ભાષામાં, ઔપચારિકતાથી એમને ખાલી કીધું જમ્યા? હા દાદા હું જમ્યો. હવે તમે છે ને ઘરમાં કહી જો તમે, આથી બેટા જમ્યો? હા બાબા જમ્યો. હવે શું છે? પણ વાય ધીસ ડિફરન્સ? આપણે તપાસ કરવાની છે. બરાબર છે. આપણે નકલ કરી જાણીએ છીએ, ના, એ બહુ મોટી વાત છે. કરી જાણી છે, પણ એમનું અંદરનું સ્ટેટ શું હતું
આપણું અને શું દાદા હતું ને એમનું શું હતું એ મને બહુ 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 જ મોટો ને વિષય છે. દાદા પૂછે છે તેની પાછળનો એમનો આશય, એમની વોટ ઇઝ ધી સ્ટેટ. હવે એ સ્ટેટ આપણી પાસે નથી ને આપણે ખાલી બહાર નકલ કરે તો એનું આઉટકમ શું આવે? હવે ધડાકા ભડાકા થાય. પણ મુદ્દો આપણે એ વાત સમજવી છે, એ વસ્તુ જીવી જાણવી છે. દાદા મને શક્તિ આપો, સમજણ આપો, અને જુઓ તમને કેવી રીતે આખો એનો રસ્તો મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એવી રીતે જ આપણે શું કહીએ, પોતાની જ જાતને પૂછવાનું કે આટલા વર્ષો થયા મેરેજના, જિજ્ઞાસાબેનને તમને નભાયા કે તમે એમને નભાયા? એમને હંમેશા અહંકાર હોય ને, એક વાત છે આ તો ખરી સામાન્ય ભાવે, અહંકાર હોય ને તો શું કહે, મેં એમને નભાયા છે એમ કરીને કે. અને જો તમારામાં છે પણ પ્રેમ તત્વ અને સમજણ કે ને, એને શું કહેવાય, હ્યુમિલિટી. હ્યુમિલિટી ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? લઘુતા. લઘુતા. એમણે જ મને નભાયા છે. ખબર પડી? મેં તો કહ્યું છે હવે બહુ વાર, એને નભાયા છે અમારા, એને નભાયા કહું છું નહીં બહુ એટલે વખત. કહેવાનું શું, પણ આપણે કહીએ છીએ એમને નભાયા, પણ હવે એમના તરફનું ડીલિંગ આપણું કેવું છે? હજી એ ઊંચા અવાજ ખબર નહીં, વાળું છે, ખબર નહીં આવું છે, હજુ. તેવું છે. એટલે આપણે શું કહીએ કે એક બાજુ આપણે કહીએ છીએ કે આવું છે, પણ બીજી બાજુ એનું ટોટલી કોન્ટ્રાડિક્ટરી આપણું ડીલિંગ છે. તો તે કહેવાનું શું, મારે હજી નભાવવાનું જ છે એમને. ખબર પડી? પણ કેન્દ્ર, વોટ ઇઝ મેઇન થિંગ, અક્રમ વિજ્ઞાન થકી આપણી જે આખી એક અંદર સત્તા ખુલ્લી થઈ છે, કે જે સત્તા થકી આપણે આપણી જાતને, ત્યાં વ્યવહારને જે મોલ્ડ આપવો હોય ને, ઢાંચો આપવો હોય, આપણે આપી શકીએ છીએ. હવે એમાં આપણે કાચા પડી, દાદા કે હું શું કરું? આટલી વાત છે. એટલે આ બધા પદો છે તે આપણને ઘણું બધું સમજણ આપે છે, જીવનની ડિરેક્શન્સ આપે છે. હવે આપણે એને ખાલી અંદરથી નક્કી કરવાનું કે હવે જીવી જાણવા, પણ પછી એમાં મગજ છટકી જાય ને તે ના ચાલે. છટકી જાય ને તો પોતાને બે દંડા મારવાના. હવે આ છટકી જાય ભટકી જાય તે નહીં ચાલે. ખબર પડી? હમ 25 વર્ષ પહેલા છટકતું હતું ને હવે આ ઉંમર પર છટકે તો તમે કહેવાનું શું પછી? વેર ઇઝ યોર પ્રોગ્રેસ? હવે હું તો હવે કોઈ નહીં કે હું દંડો મારીશ. ત્યાં ત્યાં જ રહ્યા જોઈએ આટલા વખત પછી જ. નહીં, પણ આ તો પોતાની જાત જોડે આપણે હવે આવી રીતે રહીએ. અને આ છે ને, આપણે એનો ઉપયોગ કરો અને ખાવાના પર શાંતિથી આ પ્રયોગથી જુઓ, 6 મહિનામાં ટ્રાન્સફોર્મેશન ટોટલ. રાઈટ? જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન નથી? દીપકાનંદજી, તો આપણો સમય ઓલમોસ્ટ થઈ ગયો છે, તો આપણે ત્રિમંત્ર સાથે પૂરું કરીએ. ઉમેશભાઈ, આપ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહી સવ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવ પ્રણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રટી દાદા, આપણે કાલે 15th ઓગસ્ટ છે તો શું રાખીએ? આઈ થિંક આપણે ઓફ રાખીએ, કારણ કે છોકરાઓ તો આવવાના નથી કોઈ. રાઈટ. ખાલી કાલ સવારે વિધિ રાખીએ, સવારે મોર્નિંગ વિધિ. હા, રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ફાઇન. અને જય પછી સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ આપણે પછી 1 મિનિટ દીપક, પછી મહાત્માઓ આપણે 1લી તારીખે સત્સંગમાં આવીશું, પણ દરરોજના વિધિ થશે. મોર્નિંગ વિધિ થશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત. જય સોમભાઈ. સચ્ચિદાનંદ જય ઉમેશભાઈ. સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ, જય મહાત્માઓ, જય સોમભાઈ, સચ્ચિદાનંદ જય સર્વે સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય રજનીકાંતભાઈ. સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ, દીનાધાબેન, જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. સોમભાઈ. જય જય ભૂમિબેન, સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય ઉમેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. સંજીવભાઈ, જ્યોતિબેન, જય સચ્ચિદાનદ રેખાબેન, જય સચ્ચિદાનદ નાનીબેન, જય સચ્ચિદાનદ પંકજભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય નરેન્દ્રભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય ભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રેખાબેન. પધારજો. દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.